Hi girls, today our topic is the process of building. ఈరోజు ముఖ్యమైన అంశము బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియ. In previous class we discussed the merits and demerits of book building process. What is the main objective of book building is when small companies, new companies and startup companies wants to know the demand about the shares and willingness of the public can be known only through book building system. The price at which book building process is nothing but the price at which public wants to purchase the number of the shares is known as process of book building. Once again I am repeating, book building process is nothing but the price at which public wants to purchase number of the shares is known as book building system. Through book building system, company can have better idea about the demand of its shares in the market. Is it clear girls? ముఖ్యంగా బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియ యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశము ఏ ధరకు అనగా ఎంత ధరకు ప్రజలు ఎన్ని వాటాలను కొనుగోలు చేయుటకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారన్న విషయాన్ని బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా కంపెనీలు, ఏ కంపెనీలు, క్రొత్త కంపెనీలు, స్టార్టప్ కంపెనీలు, చిన్న కంపెనీలు తెలుసుకుంటాయి అన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అవర్ ప్రీవియస్ క్లాస్ కాన్సెప్ట్. టుడే అవర్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ book building. Book building is a process of price discovery used in public issue of shares. Okay, that means through book building system company knows the prices at which public wants to purchase and number of the shares they want to purchase the shares. Book building is an alternative method of making a public issue in which applications are accepted from large buyers such as financial institutions. This is completely alternative method for traditional method. In traditional method, generally company issues number of the shares and also fixes the price. When this can be possible? When company has its own demand in the market. ముఖ్యంగా పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు పాత పద్ధతిలో అనగా సాంప్రదాయ పద్ధతిలో ఎప్పుడు వాటాలను జారీ చేస్తారంటే మార్కెట్లో తమ కంపెనీకి డిమాండ్ ఉంటే కనుక ఎన్ని వాటాలను ప్రజలకు జారీ చేయడానికి, అదేవిధంగా ధర అనేది వాటాల ఎంత సంఖ్యను వాళ్ళు జారీ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఏ ధరకు జారీ చేయాలనుకుంటున్నారు అనేది పెద్ద కంపెనీలు నిర్ణయిస్తాయి అన్నమాట. కానీ ఇక్కడ బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియలో కొత్త కంపెనీలు వాటాల సంఖ్యను, వాటా ధరను ఎవరికి అప్పచెప్తాయి అంటే ప్రజల నుండి బిడ్స్ని కోరుకుంటే, అనగా అనేకమైన ఏ ధరలకు వాళ్ళు ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు, ప్రజల నుంచి కోరుకుంటారు అన్నమాట. ప్రజల నుంచి తెలుసుకునే అవకాశాన్ని ఈ యొక్క బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియ అనేది వాళ్ళకి ఉపయుక్తకరంగా ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్. One important point you have to remember, in traditional method companies issues number of the shares and it also fixes the price. Number of the shares and the price will be fixed in traditional method. In book building method it is given option for the public and the price at which public wants to purchase and number of the shares they want to purchase. It will be given for the public. That is the main point you have to consider. ముఖ్యంగా సాంప్రదాయిక పద్ధతిలో కంపెనీలు ఎన్ని వాటాల సంఖ్యను మరియు వాటాలు
ధరను రెండు కూడా నిర్ణయిస్తాయి కంపెనీలు. కానీ ఈ యొక్క బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియలో ఏ ధరకు ప్రజలు కొనాలనుకుంటున్నారు, ఎంత మొత్తంలో కొనాలనుకుంటున్నారు అనేది ప్రజల ద్వారా తెలుసుకుంటాయి అన్నమాట. ప్రాసెస్. The following steps generally involved in book building process. బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియలో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ లీడ్ మర్చెంట్ బ్యాంకర్ యాజ్ బుక్ రన్నర్స్. జనరల్లీ బుక్ బిల్డింగ్ ప్రాసెస్, the first step is appointment of lead. Lead means person. Generally merchant banks will be appointed as a book runners. Is it clear, girls? Lead means what? They take active role in book building process. ముఖ్యంగా మర్చెంట్ బ్యాంకుల్ని ఎక్కువగా కూడా కంపెనీలు బుక్ రన్నర్గా నియమించుకుంటాయి. ఈ యొక్క బ్యాంక్ ముఖ్యంగా ఈ యొక్క బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియను అంతటిని నడిపిస్తాయి అన్నమాట. అందుకనే వీళ్ళని ఏమంటామంటే లీడ్ అంటాం. అనగా ఏంటి? ఈ యొక్క బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియను వీళ్ళు నడిపిస్తారు. ఎవరు? బుక్ రన్నర్స్. వై it is known as lead merchant bank means what? They play, merchant bankers play active role. Number 2, appointment of syndicate members. Nothing but syndicate members, nothing but underwriters. Underwriters means what? Generally financial institutions. That means financial institutions, generally insurance companies will act as underwriters with whom orders are to be placed by the investors. Generally investors will approach the syndicate members, that is the underwriters. ముఖ్యంగా that means underwriter means what? Persons who undertake to, who gives guarantee to the company to purchase the shares when public does not want to purchase. When shares are not purchased by the public, then generally some big institutions like insurance companies gives guarantee that they purchase the shares. When they purchase the shares, when shares are not subscribed by the public, hence they are known as underwriters. ముఖ్యంగా చందా పూచీదారును నియమిస్తుంది అన్నమాట. ఎవరు? కంపెనీ. చందా పూచీదారులు కంపెనీకి హామీని ఇస్తారన్నమాట. చందా పూచీదారులు అంటే ఏంటి? ముఖ్యంగా వీళ్ళు అనగా ప్రజలు కనుక కంపెనీ జారీ చేసిన వాటాలను కొనుగోలు చేయకపోతే మేము కొనుగోలు చేస్తామని పూచీ ఇస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళని ఏమంటామంటే చందా పూచీదారులు అని అంటాం అన్నమాట. ఈ చందా పూచీదారులను ఎవరు నిర్మిస్తారు? ఎవరు నియమించేస్తారంటే ముఖ్యంగా కంపెనీ నియమిస్తుంది. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? పెట్టుబడిదారుల నుంచి ఆ యొక్క ఎంత ధరకు ఎన్ని వాటాలను వాళ్ళు కొనాలి అని అనుకుంటున్నారో అన్న సమాచారాన్ని సేకరిస్తారు. ఎవరి నుంచి? పెట్టుబడిదారుల నుంచి ఈ యొక్క చందా పూచీదారులు సమాచారాన్ని సేకరిస్తారు. ఏ సమాచారాన్ని? ఎంత ధరకు పెట్టుబడిదారులు వాటాలని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారు అన్న సమాచారాన్ని ఈ యొక్క చందా పూచీదారులు సమాచారాన్ని పొందుతారు. నెక్స్ట్ నెంబర్ 3, ఇష్యూ ఆఫ్ రెడ్ hearing prospects specifying the number of the shares, that is securities, to be issued and price band for the bids. Price band is very very important. Generally company, the process, generally when public want to before purchasing the shares, public wants to know about the company. Hence generally before issuing the shares under book building process, company presents, issues information memorandum. It issues information memorandum. Information memorandum means what? It contains all details of the company. What? All details of the company.
That means without number of the shares and the price. That is the information memorandum. After information memorandum, company issues red herring. Red herring is very, very important. What? Red herring prospects. That means what? It contains the price band. Price band. Price band is nothing but range of price. Example, price band, that is rupees 100 to 105. 100 and 105. That means investors can fix the price in between 100 and 105. That means the price ranges from 100 and the 105. That is the price band. Is it clear, girls? Issue of red herring prospects specifies what? Number of the shares issued, and the price band is very, very important. ముఖ్యంగా పరిచయ పత్రాన్ని ఇస్తుంది. ప్రాస్పెక్టస్ అనగా మనం ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటాం అంటే పరిచయ పత్రం. మామూలుగా వాటాలు జారీ చేస్తే ఏమంటామంటే మనం ప్రాస్పెక్టస్ అంటాం. నియమావళి జనరల్గా ఏ యొక్క కంపెనీలో వాటాలు మనం కొనాలనుకున్నా ఫస్ట్ కంపెనీ ఏమి సమాచారాన్ని ఇవ్వాలి అంటే పరిచయ పత్రాన్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. మామూలు వాటాలు అనుకోండి పరిచయ పత్రాన్ని ఇస్తుంది, కానీ బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా వాటాలను కంపెనీ జారీ చేస్తుంది కాబట్టి రెడ్ హీరింగ్ పరిచయ పత్రాన్ని ఇస్తుంది. అనగా దీంట్లో ప్రైస్ బ్యాండ్ అనేది ఉంటుంది. ప్రైస్ బ్యాండ్ అంటే ఏంటి? ఒక రెండు ముఖ్యంగా ధరలు అనేది చెప్తుంది. ఎందువల్ల ఈ ధర చెప్పకపోతే ఎంతన్న ధరలు ప్రజలు చెప్తారు. అనగా ఇక్కడ ఏంటి? రెండు ధరలు అనగా 100 నుండి 105 రూపాయల మధ్య ఏ ధర అయినా కూడా ఏ ధరకు కొనాలనుకుంటున్నారు అనేది విషయాన్ని ముఖ్యంగా కంపెనీ తెలుసుకుంటుంది. ఫస్ట్ ఏ యొక్క సమాచారాన్ని ఇస్తుంది కంపెనీ? ముఖ్యంగా కంపెనీకి సంబంధించిన వివరాలను తెలుపుతూ సమాచార సంస్థాపన పత్రాన్ని ఇస్తుంది. తర్వాత పరిచయ పత్రాన్ని ఇస్తుంది. పరిచయ పత్రం ఏ పరిచయ పత్రం? ఈ పరిచయ పత్రంలో ప్రైస్ బ్యాండ్ అనేది ఉంటుంది, అనగా ధరను చెప్తుంది. ఉదాహరణ 100 మరియు 105 ఈ మధ్య ధరలో ఏ ధరకు ప్రజలు కొనాలనుకుంటున్నారు అనేది బిడ్స్ని ఆహ్వానిస్తుంది, అంటే వేలాన్ని కోరుకుంటుంది ప్రజల నుండి. నెక్స్ట్ నెంబర్ 4, సిండికేట్ మెంబర్స్ ఇన్పుట్ ది ఆర్డర్స్ ఇంటూ an electronic book called bidding. That means syndicate members are nothing but underwriters will get the orders from the investors in which manner? In electronic book called bidding. అనగా చందా పూచేదారులు పెట్టుబడిదారుల నుంచి ఏ ధరకు ఎంత మొత్తంలో ప్రజలు కొనాలి అనుకుంటున్నారన్న సమాచారాన్ని ఈ చందా పూచేదారులు పొందుతారన్నమాట. 5వది, that is the book normally remains open for period of 5 days. Fixed period will be mentioned by the company, that is the 5 days. 5 రోజులు అనేది ఈ యొక్క ప్రజల నుండి ఏ ధరకు ఎంత మొత్తంలో కొనాలి అనుకుంటున్నారన్న సమాచారాన్ని గడువు అనేది ఇస్తుంది. ఏ గడువు? ఎంత గడువు ఇస్తుంది అంటే 5 రోజులు. Next one, on the close of the book building period, the book runners evaluate the bids on the basis of the demand at various price levels. That means on the close date of book building period, book runners evaluate the bids and on the basis of the various prices they select. After studying the bids, they decide various, that means they know the demand at various prices. అనగా బుక్ బిల్డింగ్ సమయం యొక్క చివరి రోజున ఈ యొక్క బుక్ రన్నర్లు అనగా
ఎవరైతే ఈ యొక్క బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియను అంతటిని చూస్తారని చెప్పాను, ముఖ్యంగా బ్యాంకర్స్, మర్చెంట్ బ్యాంకర్లు వచ్చిన ప్రజల నుండి వచ్చిన అనేకమైన ధరలుని పరిశీలించి ఆ యొక్క ధరల్లో ఎక్కువ ధర దేనికైతే ఉంటుందో ఎక్కువ ధర అన్నదానికి ముఖ్యంగా కంపెనీ అనేది వాటాల్ని జారీ చేస్తుంది. 7th one, determination of final price by the book runner on end issuer. That means finally price, that means various prices company gets. Out of that various prices, companies select one best price. Which best price? Highest price will be selected as a final price. వచ్చిన అనేకమైన ధరల్లో ఆ యొక్క ఏ యొక్క ధర అయితే అనగా ఎక్కువ ధర ఏదైతే కంపెనీకి వస్తుందో ఆ ధర అన్న దానికి ఆ యొక్క చిట్ట చివరగా ఆ ధరను నిర్ణయిస్తుంది. లాస్ట్ వన్, allocation of securities is made to the successful bidders. That means చిట్ట చివరగా వచ్చిన అనేకమైన ధరల్లో ఒక ఉన్న ధరలో ఎక్కువ ధర అన్న దేనికైతే ఉంటుందో ఆ ధరను అనగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 నుంచి 105 వరకు అని మనం ఎగ్జాంపుల్ అనుకున్నాం కదా. 105 రూపాయలు అని ఎవరన్నా కనుక కోట్ చేస్తే ఆ 105 రూపాయలకి కంపెనీ ఏం చేస్తుంది అంటే జారీ చేస్తుంది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ గర్ల్స్? Allocation of securities is made to the successful bidders. After that, fixing the final price, company allocates the shares at highest price among the, that means at various prices. The rest get refund orders. The balance, that means company allocate the shares at ఫైనల్ ప్రైస్ అనగా వచ్చిన ధరలో ఏ ధర అయితే కంపెనీకి సమంజసంగా అనిపిస్తుందో ఉన్న ధరల్లో ఎక్కువ ధర దేనికైతే ఎక్కువ ధరను నిర్ణయించి ఆ యొక్క ధరకు కంపెనీ వాటాలని కేటాయిస్తుంది అన్నమాట. కంక్లూషన్. Book building is an alternate method of making a public issue in which applications are accepted from large buyers such as financial institutions almost on form allotment basis instead of asking them to apply in public offer. That means it is an alternative method for traditional. That means in traditional method generally companies will issue number of the shares and also price will be fixed. But in book building system, number of the shares and price will be known from the public itself. That is through IPO, initial public offering. అనగా సాంప్రదాయ పద్ధతిలో ముఖ్యంగా కంపెనీలు ఎన్ని వాటాలు జారీ చేస్తున్నారో అదేవిధంగా ఏ ధరకు జారీ చేస్తున్నారో తెలుపుతుంది. కానీ ఈ యొక్క బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియలో ప్రజలు ఎంత మొత్తంలో వాటాలను ఏ ధరకు కొనుగోలు చేస్తున్నారన్న సమాచారాన్ని ప్రజల ద్వారా సేకరించి వాటిల్లో ఉత్తమమైన ధరకు వాటాను కేటాయిస్తుంది. ఈ పాయింట్ ముఖ్యంగా మీరు గమనించు. దట్ మీన్స్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ బుక్ బిల్డింగ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ that when company wants to know the price at which public are interested to purchase the shares is known as book building. The main objective is to know the price and the number of the shares public want to purchase is the main objective of book building system. These are all the first process is appointment of the merchant banker. After that, appointment of syndicate member is nothing but underwriters, issue of red herring prospects. Prospects means what? It gives details about price band. Number 4, syndicate members will get orders into an electronic book called bidding. Is it clear, girls? Number 5, the book normally remains open for how many days? 5 days. ముఖ్యంగా మర్చెంట్ వర్తక బ్యాంకర్ని నియమిస్తుంది. తర్వాత కంపెనీ
చందాపుచిదారులు నియమిస్తుంది. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే పెట్టుబడిదారుల నుంచి ఆర్డర్ని సేకరిస్తారు. తర్వాత రెడ్ హీరింగ్ పరిచయ పత్రాన్ని, అనగా ఈ రెడ్ హీరింగ్ పరిచయ పత్రంలో ఏ సమాచారం ఉంటుంది అంటే ప్రైస్ బ్యాండ్, అంటే కంపెనీ ధరల్ని చెప్తుంది. అనగా రెండు ధరలు అనగా 100 మరియు 105 మధ్య ఏ ధరల మధ్య ప్రజలు వాటాల్ని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారన్న సమాచారాన్ని రెడ్ హీరింగ్ పరిచయ పత్రం ద్వారా తెలుపుతుంది. తర్వాత సిండికేట్ అనగా చందాపూచీదారులు ఈ యొక్క సంస్థకు సంబంధించిన ఈ ఆర్డర్లన్నిటినీ కూడా ఎలక్ట్రానిక్ బుక్లో మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఈ యొక్క బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియ అనేది 5 రోజులు ఈ యొక్క అంశాన్ని వాళ్ళు సమయాన్ని కేటాయించారు. చివరిగా వచ్చేటప్పటికి కంపెనీకి వచ్చిన ఎంతమంది వాటాదారులు ఎంత మొత్తంలో ఏ ధరలకు కొనాలనుకుంటున్నారని పరిశీలన అనేది చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ దే స్టడీ ది వేరియస్ ప్రైసెస్ పబ్లిక్ వాంట్ టు పర్చేస్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. లాస్ట్ వన్ దే డిసైడ్ ది ఫైనల్ ప్రైస్. చివరిగా కంపెనీ వచ్చిన అనేకమైన ధరల్లో ఒక ధరను నిర్ణయిస్తుంది. చివరిగా కంపెనీ వాటాల్ని కేటాయిస్తుంది. ముఖ్యంగా బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియకు ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఏ ధరకు ఎంత మొత్తంలో ప్రజలు వాటాలను కొనాలనుకుంటున్నారనేది ముఖ్యంగా క్రొత్త కంపెనీలు, స్టార్టప్ కంపెనీలు ఈ పద్ధతిని అవలంబిస్తాయి. Book building system, the main objective is to know the price at which public want to purchase number of shares is the main objective. When company wants to know the price at which public wants to purchase the number of the shares is known as main objective of the book building. Is it clear, girls? Reference books: Corporate Accounting, Kalyani Publishers, S.P. Jain and K.L. Naran. Corporate Accounting, S.N. Maheshwari, S.R. Maheshwari. ఈ బుక్స్ రిఫర్ చేయడం జరిగింది. కళ్యాణి పబ్లిషర్స్, ఎస్పి జైన్, కేఎల్ నారన్. కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్, ఎస్ఎన్ మహేశ్వరి, ఎస్ఆర్ మహేశ్వరి. వెబ్ లింక్ www.accountlearning.com. Frequent asked questions, first unit లో ఇవన్నీ important questions. These are all the important questions in unit 1, that is accounting for share capital. Define company, explain the features of company. కంపెనీని నిర్వచించుము, కంపెనీ యొక్క లక్షణాలు. Define share, explain different types of shares. వాటా అనగానేమి, వాటా యొక్క వివిధ రకాలు. Explain about issue of shares at ప్రీమియం అండ్ ఎట్ డిస్కౌంట్. ప్రీమియంపై వాటాల జారీ మరియు డిస్కౌంట్పై వాటాల జారీ గురించి వివరించండి. రైట్ అబౌట్ ఫర్ఫీచర్ ఆఫ్ షేర్స్, వాటాల రద్దు గురించి వివరించండి. డిఫైన్ బుక్ బిల్డింగ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్. బుక్ బిల్డింగ్ అనగానేమి, వాని యొక్క ప్రయోజనాలు, లోపాలు వివరించండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బుక్ బిల్డింగ్, బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియ గురించి వివరించండి. డిఫైన్ రైట్స్ ఇష్యూ, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్. హక్కుల జారీ నిర్వచించుము, వాని యొక్క ప్రయోజనాలు, లోపాలు. డిఫైన్ బోనస్ షేర్ ఇష్యూ, ఎక్స్ప్లెయిన్ సెబీ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ బోనస్ షేర్స్. బోనస్ వాటా జారీ నిర్వచించుము, బోనస్ వాటాల జారీకి సంబంధించి సెబీ మార్గదర్శక సూత్రాలు. Define buyback of shares, explain its merits and demerits. వాటాల తిరిగి కొనుగోలు నిర్వచించుము, వాని యొక్క ప్రయోజనాలు, లోపాలు. Define employee stock option plan, explain its merits and demerits. ఉద్యోగస్తుల స్టాక్ ఆప్షన్ పథకము నిర్వచించుము, వాని యొక్క ప్రయోజనాలు, లోపాలు. Explain different types of share capital. వాటా మూలధనం యొక్క వివిధ రకాలు వివరించండి. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఈక్విటీ షేర్స్ అండ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. ఈక్విటీ వాటాలు మరియు ఆధిక్యపు వాటాల మధ్య భేదాలు తెలపండి. ఓకే గర్ల్స్, థ్యాంక్ యూ.
one and all.